जय जगन्नाथ पिलाने तो मैं यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे हम देखिए कि ग्राम्य समाजर गुण। तो ग्राम्य समाजर गुणर पूर्व आम देखी पे 10टी गुण। तो आज बाकी जहाँ जहाँ गुण गुड़ी रहा ता विषय देखा। तो देख पे तो 11 नंबर गुण रहा आम कौन पे धर्म उपर प्रगाढ़ विश्वास। तो ग्राम्य समाजर लोक मैंने जो रही ग्राम्य समाज जी बास करना तो से कौन पे धर्म उपर बहुत विश्वास रखती। माने शहरी समाज तुलन में बहुत विश्वास रखती। परिसंख्यान जनाई साधारण भाव में ग्रामांचल बसवास करता सरल और निष्कपट आदिवासी मैंने धर्म उपर अत्यधिक विश्वास करते। गोटे परिसंख्यान जनाई गोटे गवेषणा कर जनाई मैंने ग्रामांचल बसवास करुवा लोक मैंने सरल और निष्कपट होता से कौन ना धर्म उपर बहुत विश्वास करते। ग्राम्य जीवन प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण कार्य धार्मिक प्रभाव विशेष भाव में दृष्टिगोचर होता है। ग्राम्य जीवन प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण जेकोसी कार्य धार्मिक प्रभावटा विशेष भाव में देखा जाए। जेकोसी काम धर्म उपर से विश्वास करते। जन्म मृत्यु बह तथा कृषि कार्य धार्मिक उत्सव यथा रीति पालन कर यथा रीति माने सब जन्म है तो किसी धार्मिक कार्य होता है माने धार्मिक कार्य कर मृत्यु धार्मिक कार्य कर तो बह धार्मिक कार्य आम होता है। तो सब कार्य आम कौन ग्राम्य समाज धार्मिक उत्सव माने कौन पालन कर सेमानकर जीवनशैली बहुमात्रा प्रकृति द्वारा प्रभावित होइथिबारु धर्म और ईश्वर उपरे सेमानकर दृढ़ विश्वास जन्मित रही है। से जीवनशैली पे बहुमात्रा प्रकृति द्वारा प्रभावित बा से कौन प्राकृतिक नहीं से बंचती माने प्राकृतिक जिनिस से निर्भर करते से तो से कौन ना धर्म और ईश्वर को से दृढ़ विश्वास जन्मित रही है। ईश्वर प्रति भक्ति और भय से उचित मार्ग में परिचालित कर पथ प्रदर्शन करें। माने ईश्वर प्रति जो भक्तिटा अच्छी भयटा अच्छी माने हम जब खराब कम करवा तो ईश्वर आमको बहुत दंड देवे। तो से जो भयटा एवं जो भक्ति अच्छी आम माने कौन ईश्वर भक्ति करें तो आमको बहुत सुख प्राप्ति मिले। तो से जो भावनाटा अच्छी से देखा उचित मार्ग में परिचालित करें। तार आसला जाति व्यवस्था ग्राम्य समाज जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर और दृढ़ अटे जहाँ ग्राम्य समाज जीवन गभीर भाव में प्रभावित तथा नियंत्रित होता है। तो ग्राम्य समाज जाति व्यवस्थाटा कठोर होता है और दृढ़ होता है माने छुआ छुआ भेदभाव देखा मिलता है जहाँकि ग्राम्य सामाजिक जीवन गभीर भाव से प्रभावित करें। जाति पंचायत ग्राम्य समाज एक प्रमुख उपादान कले अत्युक्ति होना। जो जाति पंचायतटा ग्राम्य समाज से गोटे प्रमुख उपादान यह ग्राम्य जीवन और सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने संगे संगे एक कठोर भावना सृष्टि करता है। आम जो जाति पंचायतटा ना कौन पे से ग्राम्य जीवन और सामाजिक व्यवस्थाटा को नियंत्रित करने संगे संगे से एक कठोर भावना सृष्टि करें। जाति व्यवस्थार प्राय समस्त प्रकार कठोर नियम ग्राम्य समाज पालन होता है। तो जाति व्यवस्था जिते सब नियम गुड़ी रही कठोर नियम गुड़ जाति समाज कौन सॉरी ग्राम्य समाज पालन करें। तो जाति व्यवस्था गला पे आसवा आत्मनिर्भरशीलता। तो आत्मनिर्भरशीलता देख पे कौन ग्राम्य समाज एक प्रमुख लक्षण हूँ आत्मनिर्भरशीलता। तो ग्राम्य समाज गोटे सबुठार प्रमुख लक्षण कौन आत्मनिर्भरशील से क्या डिपेंड करते निजे निजे सेल्फ डिपेंडेंट होता है। कृषि कार्य मत्स्य चाष गो और पशुपालन कुकुड़ा चाष तथा कुटीर शिल्प माध्यम ग्राम्य समाज सदस्य मैंने निजक आत्मनिर्भर करते। कि सहर कौन जड़े से मैंने कौन किए चाकरी करते कि जी जेकोसी कम कर जड़े जीव परिवार जड़े सदस्य ही कार्य करते आप्राय सदस्य कौन घरे रही जे निज काम निजे करते कि ग्राम्य समाज निज काम निजे समस्त करते। स्पष्ट प्रमाणित है ग्राम्य व्यक्तिर मौलिक आवश्यकता गुड़ी उपलब्ध होता है जहाँफल व्यक्ति निजर अत्यावश्यक द्रव्य ग्रामर पाइबा सक्षम होते। तो ग्रामर ही गोटे व्यक्ति जिते नित्य अत्यावश्यक द्रव्य नित्य व्यवहार्य जिनस से ग्रामर ही पाइबार सक्षम होता है। तार देखिए दृढ़ सामाजिक नियंत्रण प्राय ग्राम्य समाज व्यक्ति व्यक्ति मान मध्य प्रत्यक्ष और मुहांमुही संबंध रही है। तो प्रत्यक्ष व मुहांमुही संबंध रही है प्रत्येक को व्यक्तिगत भाव में जानी था जहाँद्वारा सामाजिक नियंत्रण परिवार पड़ोशी मान द्वारा कार्यकारी होता है। तो ग्राम्य समाज जड़े अन्य जन मैंने अन्य जन को से बहुत भल भाव चिन्ह था जानी था जहाँद्वारा कि सामाजिक नियंत्रण परिवार पड़ोशी मान द्वारा कार्यकारीटा होता है। तेणु ए स्पष्ट प्रमाणित है प्रत्यक्ष और मुहांमुही संपर्क जो ग्राम्य समाज दृढ़ सामाजिक नियंत्रण दृष्टिगोचर होता है। तो प्रत्यक्ष जो मुहांमुही संपर्क जो ग्राम्य समाज कौन पे दृढ़ सामाजिक नियंत्रणटा देखा जाए दृष्टिगोचर होता है। तापर आसला दारिद्र्यता ग्राम्य समाज प्रथम प्रधान लक्षण हूँ दारिद्र्यता। तो यहाँ प्रथम लक्षण और मेन लक्षण हूँ दारिद्र्यता। से कृषि द्वारा प्रभावित और प्रकृति उपर निर्भरशील से कृषि द्वारा कृषि हूँ सबकि। तो कृषि द्वारा से जीविका निर्वाह करती
ସଂସାର ଚଳାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି କୃଷି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ହୋଇଗଲା ତ ଆମର କୃଷି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମର ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତ କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସେସ୍ ରହିଲା ବା ଇନକମ୍ କରିବାର ବା ଉପାର୍ଜନ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ରହିଲା ଆମର କୃଷି। ତ କୃଷି ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ତ ସେମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ବା ଅଣ୍ଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ସହ ସେମାନେ ଗତି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସିଲା ପରେ ନିରକ୍ଷରତା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର, ମାନେ ଏତେ କିଛି ପଢ଼ୁଆ ନୁହଁ, ବହୁତ ନିରକ୍ଷର। ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ କିଛି ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ନିରକ୍ଷର ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷିତ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପାୟନ ହେଉନଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସେତେ ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଗାଁଟା ସେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତ ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦରିଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଉ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଜନହିତକର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲା ଅନେକ କାରଣରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଗ୍ରାମରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିରକ୍ଷର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା 750, ସେଠି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନପାରେ। ତ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି, ସେଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ବା ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗୁଣି ଗାଡ଼େରୀ, ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଭଳି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରମ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ସତ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆମର ଗୁଣି ଗାଡ଼େରୀ, ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା, ବଳି ପ୍ରଥା, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ସମୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି କୁତ୍ସିତ ପରମ୍ପରା କୁସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟାର ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗର ଘୋର ଅଭାବ। ତ ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଭାବ ବହୁତ ଘଟିଥାଏ। ସହରରେ ଯେପରି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାତ ପାନ୍ତାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେପରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ସହରରେ ଯେମିତି ଯାହା ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଯାହା ତାକୁ ଦରକାର ସବୁ ତା ହାତ ପାନ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଥା ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଲୋକ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଉନ୍ନତମାନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରଭୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ କେଉଁଠାରେ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ। ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଗରିବମାନେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଧୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଗ ଅତି ଧୀର ମନ୍ତ୍ର। ତ ଯେଉଁ ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି ବା ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ମାନ ଜଣେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ଆସିନଥାଏ ସମାଜରେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ, ଗରିବ, କୁସଂସ୍କାରବାଦୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କୁସଂସ୍କାରବାଦୀ, ଗରିବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସହଜରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ସମାଜଟା ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜ, ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ମାନେ ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରୁନି ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବେ କି ସହରୀ ସମାଜ। ଭାରତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଏକ ଦେଶ। ତ ଏହାର ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଭାରତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଶ।
ଏହା ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ ଗ୍ରାମ ସମାଜରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସହର ବା ଅର୍ବାନ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହେଁ। ସହରଟା ବା ଅର୍ବାନଟା ଆମେ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିବା ନାହିଁ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆଜକୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସହରର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାଇକି ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସହରକୁ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାନେ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସହରର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ମେଗାଥେନିସ୍ ଓ କୌଟିଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୁସଲିମ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଗ୍ରା ପରି ବୃହତ ସହରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅନେକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସହରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେ ହେଲା ତାହା କଳନା କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତ କେବେ ସହରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେମିତି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ହେଉଛି। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରୁ 500 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସହର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଛୋଟ ଥିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସେତେବେଳର ସହର ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ବେଳକୁ ସହରର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3000 ବେଳକୁ ସହରର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଏକ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସହର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଶ, ତଥାପି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ସହର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ସହର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗତ 2 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ବ୍ୟାପକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାନେ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସହର ବ୍ୟାପକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହରଟା ଏତେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମର ସହର ସମାଜର ସବୁ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 2 ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।